Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. So how many chapters we have completed? 4 chapters. Good. Four. So from basic things I will ask. Okay. How many chapters? What are the titles? What are the subpoints? And then next questions. So we have completed our first section. So today we just revise the things in terms of assignment questions, and by considering the background for offline exam also. If you have any doubt regarding assignment questions and how to write the answer, so I will try to clear that first thing. So we utilize first half of today's lecture for the revision of first section, we can say, and then next half we will go for our next chapter, that is wave optics, chapter number 5. Can you see the slide, engineering physics syllabus? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we will start now. From this first slide, we have started discussing the terms. Now here, today is 9th February. So second week of February we are in, and we have completed this first 4 chapters, that is section first. We are targeting up to the last week of March. We have to complete the remaining 4 plus practice, revision, etc. In between ISCs are there, chapter wise tests are there. So that we have to consider. So we just revise the first section and then we continue our next syllabus. पहिला चॅप्टर आपण कुठला कंप्लीट केला तर सेमीकंडक्टर फिजिक्स, त्यानंतर क्रिस्टलोग्राफी, then sound engineering and relativistic mechanics. So in section second, 5th chapter we are starting, that is wave optics. Today only we are starting. So semiconductor physics, यामध्ये आपण काय काय बघितलं, the formation of energy bands, त्यानंतर classification of solids, that is insulator, semiconductor, conductor, Fermi level ची definition, त्यानंतर Fermi Dirac probability distribution function, म्हणजे equation f of e is equal to 1 divided by 1 plus e raised to e minus ef divided by kt. त्यानंतर Fermi level ची पोझिशन कुठे, इंट्रिन्सिक आणि एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स मध्ये. Fermi level इंट्रिन्सिक मध्ये असते मिडल ला, एक्सट्रिन्सिक मध्ये n टाइप मध्ये असते कंडक्शन बँडच्या खाली, p टाइप मध्ये असते व्हॅलेन्स बँडच्या वर. इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन ऑन फर्मी लेवल, जसं जसं इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाईल तसं तसं फर्मी लेवल शिफ्ट होते एन टाइप मध्ये कंडक्शन बँड कडे, पी टाइप मध्ये व्हॅलेन्स बँड कडे. एनर्जी बँड गॅप आहे तर तो कमी होत जातो, अँड फर्मी लेवल गोज इनसाइड द कंडक्शन बँड फॉर एन टाइप, व्हॅलेन्स बँड फॉर पी टाइप. त्यानंतर आपण एक डेरिवेशन बघितलं, फर्मी लेवल इन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर, that is EF is equal to EC plus EV by 2 or EG by 2. हे derivation आपण complete केलं. Then last one and important one, 5 marks question, Hall effect, त्याची definition, त्याचं derivation, value of VH, value of RH, of course its applications and numericals, MCQ, etc. हे आपण चेक केलं. तर हे सगळे पॉइंट्स आपण डिस्कस केलेले आहेत. त्यानंतर सेकंड चॅप्टर जो आहे तर तो आपण स्टार्ट केला, त्यामध्ये इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टल सिस्टीम म्हणजे काय, लॅटिस, बेसिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, युनिट सेल, लॅटिस पॅरामीटर्स हे आपण बघितलं. त्यानंतर 7 सिस्टीम्स ऑफ क्रिस्टल, देन ब्रॅव्हियस लॅटिसेस, त्यानंतर या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या, कुठल्या कुठल्या, नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल, ॲटॉमिक रेडियस, कोऑर्डिनेशन नंबर, ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर, व्हाईट स्पेस आणि डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल. त्यानंतर सिमेट्री एलिमेंट्स, त्यामध्ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 फोल्ड, 3 फोल्ड, 2 फोल्ड, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बायलॅटरल, डायगोनल, टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स 23, सेंटर 1, ऍक्सिस 13, प्लेन 9. देन ब्रॅग्स लॉ, 2d sin θ is equal to n लॅम्बडा. हा ब्रॅग्स लॉ आपण सिंपल इक्वेशन बघितलं.
त्यानंतर मिलर इंडायसेस, डिफरंट पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स वी आर रिप्रेझेंटिंग बाय दिस मिलर इंडायसेस. इंटरप्लेनर डिस्टन्स डेरिवेशन आपण काढलं आणि MCQ न्यूमेरिकल्स. सो these things we have completed. Then sound engineering मध्ये दोन पार्ट्स आपण बघितले. पहिला आहे अकॉस्टिक्स, दुसरा आहे अल्ट्रासॉनिक. So I'm changing the slides. Is it visible? Yes. तर फर्स्ट जो पार्ट आहे अकॉस्टिक्स, त्यामध्ये आपण डेफिनेशन बघितली. अकॉस्टिक्स म्हणजे काय, आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स म्हणजे काय, रिव्हर्बरेशन, टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशनची डेफिनेशन, ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट, सायबेन्स फॉर्म्युला, बेसिक रिक्वायरमेंट 8च्या 8 आपण परफेक्ट केलेले आहेत. त्यानंतर फॅक्टर्स अफेक्टिंग आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स अँड देअर रिमेडीज किंवा फॅक्टर्स अफेक्टिंग अकॉस्टिक्स ऑफ ऑडिटोरियम अँड देअर रिमेडीज. हा 5 मार्काचा क्वेश्चन आहे. जर सेकंड चॅप्टर बघितला तर यामध्ये 5 मार्काचा क्वेश्चन कुठला, तर इंटरप्लेनर डिस्टन्स डेरिवेशन हा 5 मार्काचा क्वेश्चन आहे. तर हे 5 मार्काचे क्वेश्चन जेव्हा मी सांगतोय तेव्हा लक्षात ठेवायचं की हे आपल्याला परफेक्ट करायचे आहेत. ओके, सो आय विल कम टू दॅट. These questions are important one and they can directly give you the marks in any exam related to this subject. Factors affecting acoustics of auditorium and their remedies हे आपण डिटेल मध्ये डिस्कस केलं. त्यानंतर अल्ट्रासॉनिक वेव्स इंट्रोडक्शन मध्ये ऑडिबल रेंज काय, अल्ट्रासॉनिक इन्फ्रासॉनिक काय, मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट आणि पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रॉपर्टीज बघितल्या वेगवेगळ्या, डिटेक्शन मेथड्स बघितल्या, सेन्सिटिव्ह फ्लेम, कुन्स ट्यूब, थर्मल डिटेक्टर अँड वन्स अगेन पिझोइलेक्ट्रिक, आणि त्याचे ऍप्लिकेशन्स, डिटेक्शन ऑफ फ्लॉज, सोनार, डेप्थ ऑफ सी सिग्नलिंग, देन ॲज अ कॅटॅलिटिक एजंट, क्लिनिंग एजंट, डायग्नोस्टिक यूज एटसेट्रा. तर हे सगळं आपण या चॅप्टर मध्ये डिस्कस केलं. तर या चॅप्टरशी रिलेटेड मी त्या दिवशी काही मला शेअर करायचं होतं पण मी विसरून गेलो. सो दॅट इज कंटेंट बियॉन्ड द सिलेबस. तर आता माझ्या लक्षात आलं तर हे इथे शेअर करतो. तर साऊंड इंजिनिअरिंग आपण डिस्कस केलं. सो आवर एन्शियंट सिव्हिल इंजिनियर्स नो अबाउट अकॉस्टिक्स. अकॉस्टिक्सचा अभ्यास होता त्यांचा आणि त्याच्याशी रिलेटेड प्रूफ्स काय, तर स्ट्रक्चर्स, ओल्ड स्ट्रक्चर्स आर द प्रूफ्स. तर आपल्यातल्या बऱ्याच जणांनी व्हिजिट केलं असेल किंवा माहिती असेल विजापूरचा गोल घुमट माहिती सगळ्यांना, बरोबर आहे? Yes, sir. ठीक आहे. तर काही जणांनी व्हिजिट केलं असेल, एक्सपिरियन्स केला असेल. तर हा जो घुमट आहे त्याच्या आतल्या बाजूला जर बघितलं आपण तर हा जो स्पेस आहे तर इथे तुम्हाला माहिती आहे, इफ अ फ्लॅप ऑफ पेपर ऑर ड्रॉपिंग द पॉइंट at one point another point we can listen it clearly. So what happens here, इथं काय होतं, इथं आपण साऊंड हा जो जनरेट केला याच्या आत जर बघितलं तर इनर वॉल्स जे आहेत तर त्याचा जो अँगल आहे तर तो असा मेंटेन केलेला आहे की ज्याच्यामुळं काय होतं तर ती जी साऊंडची जी इंटेन्सिटी तर ती कमी होत नाही. मीन्स दॅट साऊंड इंटेन्सिटी बिफोर डाईंग और बिफोर डिक्रीजिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड. ठीक आहे, म्हणजे इथे जरी आपण आवाज काढला त्यावेळेस गाईड असेल किंवा तुम्ही स्वतः ट्राय केला असेल, डेमो जर बघितला तर इथला आवाज सरळ इथपर्यंत पोहोचणारच, पण त्यात एवढी क्लॅरिटी की आपल्याला असं वाटतं आपण शेजारीच आहेत, कारण का डिस्टन्स हे मोठे आहे. तर इथून इथपर्यंत आवाज क्लिअर होतो. तर त्याचं रिझन काय, डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साऊंड, नो डाऊट, बट डिस्टन्स इज मोर. सो हिअर दीज रिफ्लेक्टेड साऊंड वेव्स, ह्या ज्या साऊंड वेव्स आहेत तर त्या रिफ्लेक्ट होतात. तर मी इथे रफली काढतोय आणि ह्या रिफ्लेक्ट होऊन तिथपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे आतले ज्या वॉल्स आहेत त्याचे अँगल्स असे मेंटेन केलेत ज्यांनी ते स्ट्रक्चर तयार केलंय, म्हणजे त्याचा अभ्यास करून त्यांनी ते केलंय. तर आपल्याला हे अकॉस्टिकल स्ट्रक्चर अजूनही एक्सपिरियन्स करायला मिळतं. हे झालं एक एक्झाम्पल. आणि दुसरं एक्झाम्पल म्हणजे काय की आपले जे छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत तर त्यांचे जे गडकोट किल्ले आहेत महाराष्ट्रातले ते त्याच्यात बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही एक्सपिरियन्स केला असेल किंवा गाईड थ्रू माहिती ऐकली असेल. आणि अजून स्पेसिफिक म्हटलं तर हैदराबादचा गोवळकोंडा फोर्ट म्हणून आहे. ओके, गोवळकोंडा किल्ला. तर तिथे सुद्धा तुम्ही हे एक्सपिरियन्स करू शकता. काय एक्सपिरियन्स करू शकता की जर तो फोर्ट आहे त्याची जर एंट्री घेतली
आणि त्यानंतर फोर्टला हाईट आहे त्या समजा हा स्पॉट असेल किंवा कुठला तर स्पॉट असेल हाईटचा, तर तिथं असे वॉल्स किंवा असे स्ट्रक्चर्स आहेत किंवा नॅचरली काही गोष्टी असतील की ज्याच्यामुळे काय होतं तर इथं जो साऊंड जनरेट होतो, ठीक आहे, तर तो इथं चांगल्या पद्धतीने ऐकू येतो रिफ्लेक्ट होऊन. तर ही जी आहे हे कशासाठी आहे तर एंट्रीला त्यावेळेस क्लॅपिंग किंवा सिम्बॉलिक जे काय असेल सिस्टीम असेल, शाउटिंग असेल किंवा मग क्लॅपिंग असेल की एक क्लॅपिंगचा अर्थ काय, दुसरे 2 क्लॅपिंगचा, 3 क्लॅपिंगचा, तर असं त्यावेळेस जे सिम्बॉल ठरलेले किंवा इथून ते ओरडत होते, नेक्स्ट अजून कोणतरी ओरडत सांगत होतं. तर हे जे आहे तर हे त्यावेळेस अकॉस्टिकल त्यातले कंडिशन आहे ते स्टडी करून बनवलेले की इथं जो आवाज आहे तर तो आवाज इथून वरच्या बाजूला खूप जास्त अंतरावर सुद्धा तो चांगल्या पद्धतीनं रीच होत होता, ऐकू येत होता. तर हे आपण हे गोलकोंडाचं म्हणतोय. तसंच आपल्या महाराष्ट्रात सुद्धा जे किल्ले तर त्यात सुद्धा काही काही ठिकाणी हे तुम्हाला बघायला किंवा एक्सपिरियन्स करायला मिळेल. सो दीज आर सम एक्झाम्पल्स. याच्या व्यतिरिक्त अजून जर म्हटलं तर तुम्हाला ते सुद्धा ऐकलं असेल की काही टेम्पल्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये जे काही पिलर्स आहेत तर त्या पिलर्स मधून सुद्धा आपण जर काय केलं त्याला टॅप केलं तर वेगवेगळे आवाज येतात. Okay, so at that time our ancient civil engineers knows about this acoustics, so that is contained beyond the syllabus and it is related to our syllabus. That's why I have shared this and I have missed that during our lecture discussion. Anyways, तर हा आपण पॉइंट बघितला साऊंड इंजिनिअरिंग. त्यानंतर जो चौथा चॅप्टर आपण डिस्कस केला तो आहे रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स, म्हणजे स्पेशल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी आपण बघितली. त्यात पहिला पॉइंट आहे इंट्रोडक्शन, ज्यामध्ये लेंथ, पोझिशन, मोशन, टाइम रिलेटिव्ह कसे असतात, फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे काय, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स मीन्स नॉन ऍक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स आणि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स मीन्स ऍक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. त्यानंतर 2 पॉस्ट्युलेट्स बघितले. ठीक आहे. Right now IIC paper is going on, still it is not complete. IIC paper अजून चालू आहेत ना? Yes, sir. Okay, so I'm not disturbing you right now. आपण हे सगळं डिस्कस करूया रिव्हिजन. तुमची IIC झाल्यावर मग तुम्हाला थोडासा मी त्रास देईन, याच्यातलंच रिव्हिजन करून आपण काही काही गोष्टी परत एकदा परफेक्ट करून घेऊ. हे सगळं आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपण हळूहळू सिलेबस जो आहे तर त्याच्या हाफला आलेलो आहोत. ठीक आहे. तर हे जे आहे तर ते त्यावेळेस परफेक्ट करणं गरजेचं आहे. अँड आय होप दॅट सिन्सिअरली यू आर कम्प्लिटिंग दिस थिंग्स. इफ नॉट, इफ समथिंग इज लॅगिंग, सो प्लीज कम्प्लीट इट. यामध्ये आपण पॉस्ट्युलेट्स बघितले 2. त्यानंतर हे 5 मार्काचा क्वेश्चन आहे आपला, कुठला, लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर स्पेस अँड टाइम, म्हणजे लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशनची इक्वेशन आणि इनव्हर्स इक्वेशन आपण डिराइव्ह केले. x डॅश इज इक्वल टू x मायनस vt डिवायडेड बाय अंडर रूट 1 मायनस v स्क्वेअर बाय c स्क्वेअर. त्यानंतर t डॅश इज इक्वल टू t मायनस vx बाय c स्क्वेअर डिवायडेड बाय अंडर रूट 1 मायनस v स्क्वेअर बाय c स्क्वेअर. सिम्बॉल चेंज, साइन चेंज, इनव्हर्स इक्वेशन. त्यानंतर लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन L is equal to L dash under root 1 minus v square by c square. Time dilation T is equal to T0 divided by under root 1 minus v square by c square. And last is E is equal to mc square, that is equivalence of mass and energy. त्यानंतर MCQ आणि न्यूमेरिकल्स आपण याचे डिस्कस केलेले आहेत. सो दीज आर दी पॉइंट्स रिलेटेड टू आवर सिलेबस फर्स्ट सेक्शन. आता जर आपण असाइनमेंट क्वेश्चन घेतले याचे, सो कॅन यू सी द असाइनमेंट क्वेश्चन्स? यस सर. ओके. यस सर. इथे जर बघितलं तर आता हे 2 तुम्ही IIC फर्स्ट दिलेले असल्यामुळे हे प्रिपेअर केलेले असणारच आहेत. तर इथून पुढे हे लक्षात ठेवा, आता तुमची IIC फर्स्ट आपली झालेली आहे. ठीक आहे. एक चॅप्टर वाइज टेस्ट झाली. चॅप्टर वाइज टेस्ट मध्ये आपण पहिला चॅप्टर परफेक्ट केला असं आपण कन्सिडर करतो. IIC झाली, त्यामध्ये 2 चॅप्टरचा सिलेबस होता, म्हणजे आपले हे 2 चॅप्टर आता परफेक्ट पाहिजेत इन इच अँड एव्हरी सेन्स. काय फक्त MCQ असं नाही. इफ इट इज ऑफलाईन एक्झाम, इफ इट इज अ राईट अप, देन ऑल्सो यू हॅव टू परफेक्ट इट. तर हे आता आपले 2 चॅप्टर परफेक्ट झालेत असं आपण कन्सिडर करू, कारण का एकाची चॅप्टर टेस्ट आपण दिली, दुसऱ्याची IIC दिली. त्यानंतर आता हा तिसरा जो आणि चौथा जो आहे
तर आताच मी डिक्लेअर करतो की आपली पुढची चॅप्टर टेस्ट कशावर असणार आहे, तर चॅप्टर नंबर 3 वर असणार आहे. इज इट क्लिअर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आणि आपली जी ISC 2 असणार आहे तर ती या 3 आणि 4 चॅप्टरवर असणार आहे. चॅप्टर नंबर 3 अँड चॅप्टर नंबर 4. तर यातलं पहिल्यांदा काय करायचं, तर आपली आता ISC ही संपली की त्यानंतर याचं प्रिपरेशन करायला स्टार्ट करा. ह्यात पहिल्यांदा 5 मार्काचे क्वेश्चन परफेक्ट करा. ठीक आहे. त्यानंतर मग 3 मार्काचे MCQ अँड देन न्यूमेरिकल्स लास्ट. हे तुम्हाला मी सांगितलेले. तर चॅप्टर 3 म्हणजे आपली पुढची चॅप्टर टेस्ट आहे. MCQ असेल, राईटअप असेल ते आपण त्यावेळेस डिसाईड करू. आणि ISC 2 जी असणार आहे तर ती सुद्धा चॅप्टर 3 आणि 4 वर असणार आहे. आता यात जर बघितलं तर हे आपण डिस्कस केलं त्या दिवशी पहिल्या 2 चॅप्टरचं की कसे कसे आन्सर्स द्यायचे जर आलं तर, त्यामुळे हे काही रिपीट करत नाही. तिसरा जर चॅप्टर बघितला, ह्या पहिल्या 2 चॅप्टर मध्ये असाइनमेंट क्वेश्चनचं आन्सर किंवा या क्वेश्चनचं आन्सर एक्झॅक्टली काय लिहायचंय असं कुठं डाऊट कोणाला आहे का, किंवा काही क्वेरी आहे का की बाबा हे सर ह्या क्वेश्चनचं काय आन्सर लिहायचंय हे लक्षात येत नाही किंवा समजावून सांगा, असं काही आहे का याच्यात? नसेल तर आपण मग पुढे जाऊया. सर हा, सर ते थर्ड क्वेश्चन आहे बघा क्रिस्टलोग्राफी मधलं, थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन ॲटॉमिक रेडियस. ते डायग्राम काढायचे का? ॲटॉमिक रेडियसला तुम्हाला मी सांगितलं नाही का डायग्राम आपल्याला काढायची. हा हा ठीक आहे. ॲटॉमिक रेडियसची पहिली डायग्राम तुम्हाला काय म्हटलं, फक्त 2D काढा. 2D. हे झालं सिंपल क्यूबिक, फक्त एवढं काढायचं झालं. ठीक आहे. त्यानंतर दुसरी जी आहे BCC ची, त्याच्यासाठी आपण डायगोनल दाखवावं लागतो. त्यामुळं हे काय करायचं, क्यूब काढा पहिल्यांदा आणि त्यानंतर ही रेष ओढून इथे तुम्ही हे दाखवू शकता या पद्धतीने. ठीक आहे. हे दाखवायचं, खाली रेष इथं आणि त्यानंतर तुम्ही हे दाखवू शकता. आणि फेस डायगोनल साठी या पद्धतीने काढायचं. ठीक आहे. स्ट्रेट काढलं मी या पद्धतीने काढून तुम्ही हे दाखवू शकता. तर ह्या 3 फिगर ॲटॉमिक रेडियस साठी काढायचे. आता हे मी का सांगतोय, फायनल एक्झाम ऑफलाईन असेल आपली, तर इथून पुढे लक्षात ठेवा, हा सब्जेक्ट असेल किंवा अजून कुठला, जो क्वेश्चन विचारलाय त्याचं आन्सर असलं परफेक्ट लिहायचं आणि एवढं जस्टिफिकेशन चांगलं करायचं की कुठला जरी एक्झामिनर असेल तरी त्याला अर्धा सुद्धा मार्क आपला कट करता आला नाही पाहिजे. ठीक आहे. तर हे लक्षात ठेवायचं. आणि जिथं गरज आहे तिथंच, असं नाही की उगाच काहीतरी रंगवत बसले किंवा काढत बसले. आता कोऑर्डिनेशन नंबरला मी कधीच म्हणणार नाही की फिगर तुम्ही ड्रॉ करा. जर तुम्ही फिगर ड्रॉ करत बसला तर तुमचा अर्धा पेपरचा टाइम या फिगर मध्येच जाईल. ठीक आहे. त्यामुळं हे चेक करायचं. आणि फिगर इन द सेन्स काय, त्याची प्रॅक्टिस तुम्ही जर आधी केली तर तुम्ही लगेच तिथं काढू शकता. तिथे तुम्हाला परत विचार करायची गरज नाही की ही फिगर अशीच काढायची का. त्याच्यासाठी त्याची आधीच प्रॅक्टिस करा, म्हणजे सबकॉन्शियसली तुम्ही ते डायरेक्ट ड्रॉ करणार आणि पुढचे पॉईंट्स तुम्ही कव्हर करू शकता. कारण का हे लक्षात ठेवा, आता आपण 2 चॅप्टरशी रिलेटेड IC घेतली, असे 8 चॅप्टर आहेत. ठीक आहे. त्यामुळे हे जे मटेरियल आहे हे सगळं ऍट अ टाइम जेव्हा आपण हँडल करू तेव्हा तुम्हाला ते एक्सपिरियन्स होईल की हे कसं आहे आणि काय. म्हणून तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगतोय की त्यावेळेस नोट्स असाइनमेंट कम्प्लीट करा, त्यावेळेस तो पॉईंट प्रिपेअर करा, म्हणजे तुम्हाला ते अवघड वाटणार नाही. ओके. सो इज देअर एनी अदर डाऊट, शॅल वी प्रोसीड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. आता आपण 3 आणि 4 कडे येऊ. तर यात सुद्धा काही असं अवघड नाहीये. व्हॉट आर द अकॉस्टिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड ऑडिटोरियम. तर इथं 8 रिक्वायरमेंट्स आल्या पाहिजेत. तुम्ही म्हणाल सर 3 मार्क 6 लिहिल्या का चालतात का, तर तसं नाहीये. हे आपल्या CBCS चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीमच्या पॅटर्नमुळे आपले मार्किंग सिस्टीम आहे ती 100ची 70 झाली, त्यामुळे हे वेटेज कमी झालं. ठीक आहे. नाहीतर आधी हे 4 मार्काचे क्वेश्चन होते, त्यानंतर 6 मार्काचे क्वेश्चन होते काही आणि 8 मार्काचे क्वेश्चन होते. तर हे 8 मार्काचे क्वेश्चन होतं 5 मार्काचे झाले. तुम्हाला कधी कधी वाटत असेल की एवढं डेरिव्हेशन एवढं एक्सप्लेनेशन याला 5 मार्क, तर हे ऍक्च्युली एकेकाळी 8 मार्काचे होते 100 पैकी. ते आता 7 आउट ऑफ 70 झाल्यामुळं ISCचं आणि हे ऍव्हरेज केल्यामुळं हे वेटेज आहेत तर ते काय केलेत, रिड्यूस केले. सो फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट, देन एक्सप्लेन इथं म्हणू शकत नाही मी, तुम्ही डिफाईन कन्सिडर केला. रिव्हर्बरेशन आणि टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशनची डेफिनेशन,
त्यानंतर ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट म्हणजे काय, त्याचं युनिट ओपन विंडो युनिट. त्यानंतर आता ह्याच्यात डिफाइन ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट म्हणजे काय, तर ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंटची डेफिनेशन लिहा. ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट इज इक्वल टू साऊंड एनर्जी ऍब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय टोटल साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट ऑन द सरफेस. हे लिहा एकदा आणि खाली त्याचं युनिट ओपन विंडो युनिट किंवा सॅबिन असं मेन्शन करा. त्याच्या खाली काही सांगायची गरज नाही की ते ओपन विंडो कन्सिडर करतोय, परफेक्ट ऍब्सॉर्बर आहे, तर ते लिहिलं नाही तरी सुद्धा चालतंय. ठीक आहे. त्यानंतर डिफाईन्ड रिव्हर्बरेशन टाइम म्हणजे टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशनची डेफिनेशन लिहा आणि स्टेट अँड एक्सप्लेन सॅबिन्स फॉर्म्युला. याच्यात फक्त काय करायचंय, तर टी इज इक्वल टू 0.165 व्ही डिवायडेड बाय समेशन एस हे लिहिलं. त्याच्या खाली टी म्हणजे काय, व्ही म्हणजे काय, ए म्हणजे काय, जे आपण मेन्शन करतो तेवढं फक्त लिहायचं. तेवढ्यासाठी हा क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. यात काही डिफिकल्टी, इट इज येस इट इज व्हेरी इझी. काही जणांना डिस्क्रिप्टिव्ह वाटत असेल, पण जर तुम्ही परफेक्ट केलं तर याच्यासारखं सोपं काहीच नाही. ठीक आहे. एक्सप्लेन द फॅक्टर्स अफेक्टिंग द आर्किटेक्चर अकॉस्टिक्स अँड द रेमेडीज. आता यात काय करायचं बघा, तुम्ही म्हणाल सर एवढं तुम्ही दिले सगळं लिहायचं का, तर नाही. यामध्ये तुम्ही काय करू शकताय, तर प्रत्येक पॉइंट लिहा. त्या पॉइंट आहेत ते स्किप करू नका. त्या प्रत्येक पॉइंट लिहून त्याचं थोडक्यात एक्सप्लेनेशन आणि खाली त्याच्या 2-3 रेमेडीज. हे जर तुम्ही केलं तर त्याच्यामध्ये भरपूर पॉइंट्स आहेत, आपले 7-8 पॉइंट्स आहेत. तर तुम्ही जर 8 चार्ट केले तर तुम्ही 7 किंवा 6 चांगले लिहा. पण जर तुम्ही 5 ते 6 केले तर 3-4 लिहिताल फक्त आणि ते सफिशियंट होणार नाही. सो परफेक्ट ऑल द थिंग्स अँड राईट दॅट इन परफेक्ट मॅनर. त्यामध्ये काही ठिकाणी रेमेडीज भरपूर असतील, तुम्ही त्यातले 2-3 चांगले लिहा, दॅट इज ऑल्सो सफिशियंट. त्यानंतर मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट म्हणजे काय, पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हणजे काय, याच्यात सांगायचंय. 3 मार्काचा क्वेश्चन. त्यानंतर अल्ट्रासोनिक वेव्हज म्हणजे काय. ठीक आहे. अबाव ऑडिबल रेंज मोर दॅन 20 किलोहर्ट्ज अल्ट्रासोनिक वेव्हज आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज लिहायच्यात वेगवेगळ्या. त्यानंतर डिस्क्राईब डिफरंट मेथड्स युज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक. डिटेक्शन मेथड्स याच्या लिहायच्या. त्यानंतर ऍप्लिकेशन्स. आता ह्याच्यात सुद्धा मी ऍप्लिकेशन तुम्हाला सांगितले की टू डिटेक्ट फ्लॉ इन मेटल or ultrasonic waves are used to detect flaw in metal. असे एक 1 लाईन 2 लाईन तुम्ही काय करू शकताय, तर आन्सरेज लिहू शकताय. आणि त्यानंतर दुसरी जी स्लाइड आहे ज्यामध्ये सिग्नलिंग, कॅटॅलिटिक एजंट, क्लिनिंग, डायग्नोस्टिक यूज किंवा मेटलर्जी, अलॉयज वगैरे लिहिले, ते 1 लाईन सेंटेन्स तुम्ही लिहा. त्यात तुम्हाला डिटेल लिहित बसायची गरज नाही. ऍप्लिकेशन्स म्हणजे आता 3 मार्क आहेत, तुम्ही 6 ऍप्लिकेशन इथे लिहिले तरी चालतं. ओके. नेक्स्ट रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स. आता यामध्ये जर बघितलं तुम्ही तर 4 डेरिव्हेशन आहेत. संपली तुमची असाइनमेंट संपली आणि तुमचे क्वेश्चन संपले. पहिलं काय, लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन. दुसरं आहे लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन. तिसरं आहे टाइम डायलेशन आणि त्यानंतर इज इक्वल टू MC स्क्वेअर डेरिव्हेशन. तर हा म्हणजे 4था चॅप्टर आहे तुमचा. तर हे जर तुम्ही परफेक्ट केलं देन यू कॅन हँडल एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दॅट. यामध्ये 5 मार्काचा कुठला आहे, तर हा लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन. तर हा परफेक्ट करा, न बघता याची प्रॅक्टिस करा. आणि लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन, टाइम डायलेशन सोपे, तर तुम्ही हे करू शकता. आता लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन, टाइम डायलेशन जो आहे तर त्याची पहिल्यांदा लिहायची प्रॅक्टिस करा. आपण त्यावेळेस ते डिस्कस करू. आणि हे लक्षात ठेवा की लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन जो आहे तर त्यामध्ये 2 इक्वेशन आहेत. पहिले इक्वेशन काय, तर पहिले इक्वेशन आहे L डॅशचं, L डॅश इज इक्वल टू L2 - A1 किंवा X2 डॅश - X1 डॅश लिहिलं असेल. आणि नंतरचे आहे ते L इज इक्वल टू X2 - X1 आहे. तर आपण त्यामध्ये पहिल्या इक्वेशनच्या RHSच्या व्हॅल्यू लिहितो आणि त्याला मॉडिफाय करतो. हे लक्षात ठेवा किंवा लिहून घ्या. पहिल्या इक्वेशनच्या RHS ला आपण मॉडिफाय करतो आणि लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन इक्वेशन मिळवतो. टाइम डायलेशन मध्ये दुसऱ्या इक्वेशनच्या RHS ला आपण मॉडिफाय करतो आणि हे इक्वेशन मिळवतो. तर वाटल्यास आपण ते परत एकदा डिस्कस करू, आता काही कन्फ्युजन करत नाही. त्यानंतर डिड्यूस आइन्स्टाईन्स एक्सप्रेशन फॉर मास एनर्जी इक्विव्हॅलन्स. याचा काही विषय नाही. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. त्यानंतर चेंज इन कायनेटिक एनर्जी एक इक्वेशन मिळतं आपल्याला. त्यानंतर रिलेटिव्हिटी ऑफ मासचे इक्वेशन, स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड, ऍडजस्टिंग, डिफरन्शिएटिंग. दुसरं इक्वेशन मिळतं. कम्पेअर केल्यावर आपण काय मिळतं आपल्याला, तर dk इज इक्वल टू c² dm. इंटिग्रेशन घेतो आपण, टोटल कायनेटिक एनर्जी काढतो आणि टोटल एनर्जी म्हणजे कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल टाकतो आणि इक्वेशन आपण मिळवतो. तर हे प्रॅक्टिस करा.
भरपूर मटेरियल आहे आता तुमच्याकडे. ठीक आहे, नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस दिस आफ्टरवर्ड्स. आता तुमचा रोल काय, IC कंप्लीट झाल्यावर हे असाइनमेंट्स अपलोड करा. सायमल्टेनियसली एक्सपेरिमेंट राईटअप आहे तो पण कंप्लीट करून अपलोड करा. So now we have 15-17 minutes. Start discussing. हा ठीक आहे. याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का या क्वेश्चन्स मध्ये? अजून काय कोणाला डाऊट? Is it clear to all? Yes, sir. फर्स्ट सेक्शन हा आपला आपण आता रिव्हिजन घेतोय आणि हे आपण असाइनमेंट बेस्ड रिव्हिजन घेतोय. MCQ आपण डिस्कस केले, न्यूमेरिकल्स डिस्कस केले. यात फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवा, परीक्षा कशी आहे, कुठली पद्धत येणार आहे, काय असणार आहे मार्च एप्रिल मध्ये, हे मला माहित नाही, तुम्हाला माहित नाही. पण यामध्ये एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची, 3 मार्काचे क्वेश्चन तुम्ही प्रिपेअर करू शकताय वेळ कमी असला तरी, किंवा तुम्हाला त्यावेळेस जर ते करायचं असला प्रयोग तर तसं करू नका. कारण की यातले बरेच जण आहेत की जे 11वी 12वी आता तुम्ही प्रत्येक जण करून आलात, 12वीच्या लास्टला तुम्हाला आठवत असेल, जर तुम्ही अभ्यास रेग्युलरली केला नसेल तर शेवटचा 1 महिना, शेवटचे 2 महिने आपले कसे गेलेले असतात आणि आपल्याला किती प्रेशर असतं अभ्यासाचं. तर तशी वेळ आता परत आपल्याला येऊ द्यायची नाहीये, कारण का टेन्शन प्रेशरनं काय होतं, कॉन्सन्ट्रेशन लूज होतं आणि आपलं प्रिपरेशन होत नाही चांगलं. तर हे मी आता मिडलला सांगायला लागलोय. आपला आता इंटरव्हल झालाय असं समजा, म्हणजे अजून वेळ आहे भरपूर. तर यातले जे 5 मार्काचे क्वेश्चन आहेत तर ते प्रत्येकानं परफेक्ट करायचे, हे लक्षात ठेवा. परफेक्ट इन द सेन्स काय, की तुम्हाला घरी बसून तुम्ही न बघता लिहा, फ्रेंड्स बरोबर प्रयोग करा, किंवा इथे तुम्ही आला 1 महिन्यानंतर इथे आपण ते प्रॅक्टिस करू. 5 मार्क्स क्वेश्चन जे आहेत तर ते तुमचे परफेक्ट पाहिजे, लक्षात ठेवा. ऑल इफेक्ट डेरिव्हेशन म्हटलं, कधीही विचारलं तुम्हाला लगेच डेफिनेशन, फिगर, करंट डेन्सिटी, इक्विलिब्रियम कंडिशन एटसेट्रा हे सगळं करून तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. इंटरप्लेनर डिस्टन्स डेरिव्हेशन तुमचं परफेक्ट पाहिजे. त्यानंतर फॅक्टर्स अफेक्टिंग आर्किटेक्चर, अकॉस्टिक रेमेडीज आणि लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन, हे 4 क्वेश्चन आहेत तर ते तुमचे परफेक्ट पाहिजेत. आणि सिमिलरली पुढच्या सेक्शनचे सुद्धा 5-5 मार्काचे क्वेश्चन. तर हे मी आत्ताच सांगतोय, हे खूप म्हणजे इम्पॉर्टंट आहे. तर ते सांगायला लागलो. व्हाय इट इज इम्पॉर्टंट, बिकॉज यू नो दॅट यू हॅव हँडल्ड द 3rd क्वेश्चन इन ISC फर्स्ट. इज इट राईट? In that if we keep numerical aside, or if we skip numerical for few minutes, then what is remaining? 5 marks question. And I have told you already, it is an open secret and you can prepare it, and the total marks are in your pocket in advance. Getting the things, that's why I'm insisting you about these things. Now we move to the next chapter, that is wave optics. So we have 15 minutes. Let us discuss some introductory terms related to wave optics. आता wave optics जो आहे तर त्यामध्ये 2 पार्ट आहेत आपले. कुठले कुठले? एक डिफ्रॅक्शन आहे, दुसरा आहे पोलरायझेशन. डिफ्रॅक्शन जो आहे त्याच्यामध्ये आपण काय काय बघतो? डेफिनेशन, then what is meant by resolving power, after that Rayleigh's criteria, then what is meant by diffraction grating. आता आपण इथे ग्रेटिंगचा डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहोत. and resolving power of diffraction grating. त्या डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंगची रिझॉल्विंग पॉवर आपण काढतो. हा झाला पहिला पार्ट. दुसरा पार्ट जो आहे तर त्यामध्ये येतं पोलरायझेशन, डेफिनेशन, त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह क्रिस्टल, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी, then next what is meant by specific rotation, then Morley's law, and last is Lorentz half shade polarimeter. So 5 मार्काचा क्वेश्चन आहे या चॅप्टरचा. तर आपण पहिल्यांदा डिफ्रॅक्शन बघणार आहोत. ओके, so we have discussed these things during syllabus if you remember. So what is meant by diffraction? The phenomenon of bending of light round the corners and spreading of light waves into the geometrical shadow
region of an obstacle placed in the path of light is called as diffraction. तर तुम्ही अपर्चर घ्या किंवा ऑब्स्टॅकल घ्या, आपल्याला त्याच्यात डिफ्रॅक्शन मिळतं. अपर्चर आणि ऑब्स्टॅकल म्हणजे काय, तर हे ऑब्स्टॅकल झालं, ठीक आहे, आणि अपर्चर म्हणजे स्लिट म्हणजे गॅप, ठीक आहे. त्या स्लिटलाच आपण काय म्हणतो, तर अपर्चर म्हणतो. ऑब्स्टॅकल हे जर ऑब्स्टॅकल पकडलं आपण, इथे जर सोर्स पकडला, या तर फिगर आहेच आहे, तुम्ही बघू शकताय. सोर्स जर पकडला तर काय होतं, इथं ऑब्स्ट्रक्ट होतं, ठीक आहे. आणि इथे जर बघितलं तर आपल्याला इथे डिफ्रॅक्शन पॅटर्न असं मिळतो, कारण ऑब्स्टॅकल मुळे काय होतं आपल्याला मतलब मिसिंग आहे. So here in this style we are getting diffraction pattern on the screen. Okay, this is diffraction pattern. Slit जर म्हटलं, consider the source and wave front. तर इथे काय होतं, इथे आपल्याला या पद्धतीने लाईट्स दिसतात, ठीक आहे. काढलं, so on the screen we can get the diffraction pattern. So in the definition we have used the word aperture obstacle, so that's why I have shown this. इथे तुम्ही बघू शकता, हेच दिसते इथे सुद्धा डिस्टन्स बदललं की त्यानुसार पॅटर्न बदलतो. ऑब्स्टॅकलच्या कॉर्नरला काय होतं, बेंड होती लाईट आणि आपल्याला पॅटर्न मिळतो. सो देर इज अ एन्क्रोचमेंट ऑफ लाईट. एन्क्रोचमेंट म्हणजे काय, अतिक्रमण. म्हणजे इथे बघू शकताय की ही लाईन जी ड्रॉ केली तर इथपर्यंतच ते असलं पाहिजे, ठीक आहे, पण हे बाहेरच्या बाजूला सुद्धा आपल्याला मिळतं बेंड झाल्यामुळे. याच्या उलट ऑब्स्टॅकल मध्ये जर म्हटलं तर इथे शॅडो रिजनच पाहिजे, पण हे आतल्या साईडला आपल्याला काय मिळतं, तर हे पॅटर्न्स मिळतात. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज एन्क्रोचमेंट ऑफ लाईट. तर ही डेफिनेशन झाली डिफ्रॅक्शनची. सो इट इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाईट around the corners and spreading of light into the geometrical shadow region which is placed in the path of light. Okay, is it clear? Shall we proceed? Yes. Okay, next is resolving power. तर आपण आज काय करू, रिझॉल्विंग पॉवर एवढी स्लाइड कंप्लीट करू आणि त्यानंतर नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करू. So I read it first. When two objects or their images are very close to each other, they appear as one, and it may not be possible for the eye to see them as separate. If the objects are not seen separately, optical instruments are used to assist the eye in resolving the objects or images. The method adopted to seeing the close objects as separate objects is called as resolution. आता ही कशाची डेफिनेशन आहे, तर रिझॉल्युशन म्हणजे काय किंवा लिमिट ऑफ रिझॉल्युशन म्हणजे काय, तर हे आपण डिस्कस करतोय. म्हणजे आपण हे डिस्कस केलंय सिलेबसला सुद्धा, की रात्री जर आपण एक स्कायचा एक पोर्शन जर कॉन्सन्ट्रेटली बघत असलो आणि तिथे जर समजा बंच ऑफ स्टार्स असतील, ठीक आहे, त्या एरियामध्ये, तर आपण त्याला बघू शकतो, पण आपल्या डोळ्यांचं काही लिमिटेशन्स आहे रिझॉल्युशनचं, तर त्या लिमिटेशन्स ना आपण त्याला बघू शकतो. पण तिथे जर आपण चांगल्या क्वालिटीचा टेलिस्कोप यूज केला तर तेच स्टार आपल्याला काय दिसतात, तर सेपरेट आणि क्लिअर दिसतात, ठीक आहे. सो वी कॅन सी दॅट बंच ऑफ स्टार सेपरेटली instead of chaos or all thing as a one. तर हे कशामुळे झालं, it is because of telescope, means there is a resolving power of telescope, and if we adjust it perfectly then we can see the things clearly separately. That is called as resolving power of telescope. त्याच्या उलट मायक्रोस्कोप घ्या, समजा मायक्रो वर्ल्ड आहे आणि आपल्याला आपण ते बघू शकत नाही, पण ते जर आपण त्यांना स्लाइडवर घेतलं काचेच्या, जे काय त्याची रिॲक्शन केमिकल वरून स्लाइड टाकून जे आपण म्हणतो, आणि टेलिस्कोपच्या अंडर जर आपण त्याला ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला ते खूप चांगल्या पद्धतीने दिसतं. सो दॅट इज रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ मायक्रोस्कोप, मायक्रोस्कोप. सो इट इज अ रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ मायक्रोस्कोप, रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ टेलिस्कोप. तर याचा अर्थ काय की त्या इन्स्ट्रुमेंटची ती ॲबिलिटी आहे की ज्याच्यामुळे आपण त्या ज्या ऑब्जेक्टच्या इमेज आहेत तर त्या सेपरेट बघू शकतो. तर हीच डेफिनेशन आहे, काय म्हणतो आपण,
the ability of an optical instrument to produce distinctly separate images of two objects located very close to each other is called its a resolving power. तर ती त्या इन्स्ट्रुमेंटची रिझॉल्विंग पॉवर आहे. काय ॲबिलिटी किंवा काय कॅपॅसिटी, तर ते जे दोन ऑब्जेक्ट्स आहेत की जे खूप एकमेकांच्या जवळ आहेत, तर ते आपण सेपरेटली बघू शकतो त्याच्या इमेजेस, तर ती त्याची कॅपॅसिटी त्या ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटची, आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो रिझॉल्विंग पॉवर. किंवा तुम्ही हे शिकलेला आहात 1 डिवायडेड बाय डी थिटा, बरोबर आहे का? Can you remember reciprocal of smallest angle subtended? Is it correct? Yes or no? तर ती नेक्स्ट डेफिनेशन आहे कुठली? रिझॉल्विंग पॉवर इज डिफाइंड ॲज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्मॉलेस्ट अँगल सबटेंडेड at the objective of optical instrument by 2 point objects which can just be distinguished as separate. The reciprocal of smallest angle subtended म्हणजे काय? 1/d theta. कशातला? at the objective of optical instrument. त्या ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटचं जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे तिथं जो काही अँगलचा डिफरन्स आहे कशामधला, तर हे 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट आहेत, तर त्याच्या इमेजेस मधला, तर त्याला पण आपण काय म्हणतो? रिझॉल्विंग पॉवर असं म्हणतो. तर हे थोडक्यात काय आपण डिस्कस करायलोय, तर डिफ्रॅक्शन म्हणजे काय आणि रिझॉल्विंग पॉवर म्हणजे काय. तर रिझॉल्विंग पॉवर म्हणजे ती त्या इन्स्ट्रुमेंटची ॲबिलिटी की जिचा वापर करून आपण काय करू शकतो, तर दोन ऑब्जेक्ट जे जवळ आहेत एकमेकाच्या, तर त्याच्या इमेजेस आपण क्लिअरली सेपरेटली बघू शकतो, त्याला आपण म्हणतो रिझॉल्विंग पॉवर. इज इट क्लिअर? येस सर. येस येस सर. आता नेक्स्ट जो पॉइंट आहे तर तो आपण आज काही घ्यायचा नाहीये, आपण थांबूया इथे. कारण का नेक्स्ट पॉइंट कुठला आहे, तर रॅलेस क्रायटेरिया ऑफ रिझोल्युशन. हे तुम्हाला माहिती आहे, जस्ट रिझॉल्व्ड, वेल रिझॉल्व्ड आणि अनरिझॉल्व्ड कंडिशन. इज इट राईट? येस सर. दिस वन यू कॅन लिंक व्हेन यू सी द फिगर. तर यामधल्या ज्या कंडिशन्स आहेत त्या कंडिशन्स काय आहेत, तर ते आपण डिटेलमध्ये चेक करणार आहोत. तर त्याच्यासाठी जे इंट्रोडक्टरी पॉइंट आहेत तर ते आपण डिस्कस केले. नाव नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो फॉर दॅट. तर आज आपण हे जे सिलेबस पॉइंट आहेत प्लस असाइनमेंट क्वेश्चन्स आहेत तर त्याच्याशी रिलेटेड डिटेलमध्ये गोष्टी डिस्कस केल्यात. तर आज जेवढे प्रेझेंट आहेत तेवढे लक्षात ठेवा, हे महत्वाचं आहे खूप. आणि इथून पुढं हे जे शिकवलेले आहे तर ते तुम्हाला परफेक्ट करायचंय. दुसरी ISC जी आहे तर त्याच्यामध्ये आपण चॅप्टर 3 चॅप्टर 4 जो आहे तर तो प्रिपेअर करून घेतोय. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल की चॅप्टर वाईज टेस्ट मध्ये एक चॅप्टर आपण परफेक्ट करतो, ठीक आहे. त्यानंतर ISC मध्ये 2-2 चॅप्टर आपण परफेक्ट करतो. म्हणजे जर आपण 3 ISC पकडल्या तर शेवटी 6 चॅप्टर आपण कंप्लीट करतोय. म्हणजे तुमचा 75% सिलेबस हा तिसरी ISC झाल्यानंतर परफेक्ट पाहिजे. राहतं काय मी शेवटचे 2 चॅप्टर, तर ते आपल्याला वेळ असतो परफेक्ट करायला, त्यावेळेस आपण ते परफेक्ट करू शकतो. तर हे लक्षात ठेवा की प्रत्येक चॅप्टरचं वेटेज सेम आहे. असं नाही की बाबा 2 मार्काला कुठला तरी 10 मार्काला मोठा आहे तोच करा, असं नाहीये. प्रत्येक चॅप्टरचं वेटेज सेम आहे. प्रत्येक मधनं MCQ येणार आहेत, क्वेश्चन्स येणार आहेत, आणि 5-5 मार्काचे क्वेश्चन ते तुम्हाला मी सांगितलेलंच आहे ऑलरेडी. तर त्यानुसार हे परफेक्ट करायचं. ओके, सो आय विल चेक द अटेंडन्स. 5 roll number 20, 34, 37, 42, 45, 62 is absent and 37 is present. Karthik, you are there. Roll number 5, 20, 34, 42, 45, 62. The absent student.
Today we conclude here and next lecture we will continue.